السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بمدن يالي مرويين تدوينه نن شرفت عليه رئيس سومالي لان يكسر قيب قلي حفلة قيمة بدن له إنه قد بلدنا سنة جورديني أما قرن كنا لسنا قشديسي أنا لسنا قرني استديو تبقى مي ورنتي ما تاينو دبلدنا دمان تيم بمركز تيجوبنا ومدن رئيس سومالي لان أيو دبلدنا waxaan jecelahay iyadoo aan hore u sheegay in waqti badan ay inaga lumay in aan imankana ee furadii aad u dhowdahay aynu barnaamijkeena uu taxanaan doono ilaa iyo caawa waqti dambe balse imanka aan doonayo inaynu quraanka kariimka ku furano si ay wax waliba ay bisinka lagu bilaabo ay quraanka caawa deewo yaa khayr leh oo waa maalin Ramadaan ومالموهي ماركتي أي نصومنين أي ندعيسنيني أي ندلكنا ودعينيني أي نمدنا ودعينيني مركا وحنجعلها هاي إن أنو يرى شيخ هارون عبد الرحمن أو آياتها قرآن كريم كائن وغفر برنامج كنا عاوة كنتي لبك المدود نكتب بيسين دورة أو إن أورد دورة شيخ هارون آديات بكو سودوين يا شيخ هارون سودو ما شاء الله شيخ هارون دمانتين با هارون بدا waxay ku barateen inuu kelmadaha caadiga ah ilaada laakiin waxaan jeclay isticaawo mar haduu yahay odaygeedii inuu quraanka iyo wacdiga isagu qalabta inoo bilaabo inta aynaan maxalliga barnaamijkeena aynaanu gelin soo dhaw bismillahir rahmanir rahim قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أنا أقولها عاوة حفلتنا قارئة سجلتهم كمي مالين نور أوف سومالنا للشباب فوقالية وحوي عاوة آدي أبان حفلتنا وقيميننا يدو كسوها يكتي بشي بركة سنين خارك لهاي وبرقو رسين إليمي هدرنا هيوكي رمضان أي نروحوها تبادكينا قبلنا بركة عاوة ويكدو وانتهي حفلتنا هو تنوحا نكدقنا إنا نسوعنيو وعسكو شاكنا oo in soo saaro helo haddii mahadin Soomaaliland oo saamaxaada ay noocaao ka bilowna haddii nahay UK ay soo saamaxdo oo bishii Afiska inta kala raacsanaya in baan raacanayo taariikhda ee dhimay bariyahan waxa jira hadalla ka soo duulduulaya media ee dhimay ومالن قرن الله ولله هاي ومالن عدو الوقت هاي ماشى بحوها لقيت هاي عالن كيجا عدي سوق وقابس هاي ماشى هوشة ما ضحكوا سوق عطيتنا أي هاي قضية انتوا اللي بدنا ترى راح نستهرا أفضل وما تنقوا حسية وعبد الله شعبي شهر كله لي هاي مانتا قضية سعادي هذا قصة شقي ما تروح النقلة دينمي تطبع يمبا دينمي وحوي ومال ولله وما نشرتوي سيدايا توكا بي يحيى توكمي رجع سياسيين توكا تيجي والله ما نبرو اسكمدا لبدا نبرو فكده هلميساني لبدا والله ما يابو قاليا او جريوي ونو قاليا يحيى توكا وين دبادغنا سيدايا توكا دبادغنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمانتي بمدن يالي مرويين وحينو عاوة وجوبنا مالين رمضان وحين لجوغا مرتي شرف كتمي دافع دويدا مرتي شرف كتمي ودكي سومالي لان مرتي شرف غير سومالي لانا وزوجها وزيرو قاسميال وزيرو كبجين وزيرو هوري مدحضر حسبية الغارنكا صدح الحسبية دمان مدحضر ورودة بالشدة مدحضر SUK
haddii aan in yar ina tusaaleeyo madaxda caawa inala joogta waxaa hogaaminaya wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Sacad Cali Shire oo caawa goobta fadhiya dhammaanteenba sacad baynu kusoo dhaweynayna waxaa inala jooga wasiirka golayaasha iyo hay'adda dastuurka mudane Maxamed Xaaji Aadan asagana sacad baynu kusoo dhaweynayna agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda عبد الناصر أسجنا أديا بيلسون ويننا وانا دليرا وبرتي رجال صقلية حدا واحد بيلسون ويننا تمام بمسؤولين تكله خاصة صدق حزب قرن جمهورية الصوماليلاند أو هالكن نجار فديو أجاسم كدوم يكحجان كصدحات حزب جوعد مدن سعيد أو سعيد عدينو ولا مكان دمان تنبأ بيلسون ويننا واحد يجلسونا gudoomiyaha UK xisbiga wadani mudane Maxamed oo asaguna halkan nala fadhiya aad baan runtii u soo dhaweeyay caawa waxa inala jooga gudoomiyaha xisbiga kulmiye xisbi xaakimka UK mudane Xariir aad iyo aad baan soo dhaweeyay asaga wasiir hore محمود جامع يا فديا أو رنتي قال أنا أدي أدي سودوينيا أدي أدي سودوينيا يو تمام بمسؤوليتي كله أقاسمياشا يقدومياشا يو أها دمان تونبا وحلا هي أنت كله المقعد وده كتني مسؤوليتها كفديا وحلا هي كل لغمان دمان الله هالككن أو مقعد كمرتو كركلي جي marka laakiin waxa leeyahay soo dhawaada dhamaantiinba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya waxa sharaf mudan oo runtii dhamaantiinba sharaf naga mudan safiirka jamhuuriyadda Somaliland oo fadhiya dalkan Britain Marwayaan Maxamed Cashuur oo goobtan iyo madashan plan yaduna inala soo qayb gashay inala joogta aad baan ugu soo dhaweynaa waxaan u mahadnaqayaa ururada كهاي قاطي إنه هوشن عاوة أي قبصانته سيدا أوركا تريد جودة SSUK أو رنتيا أورك مدارة إن بدنا كسوق قاطع هولها سمفلكا يا هولها كله أي دلك Somaliland لك أبان أيو أدمانهم بلينا يا أوركا SUK أما تريد جودة SUK وحن هم بلينا يا أو رنتيا أنا دي أدو هم بلينا يا ururka haldoor oo caawa halka kan asaguna qayb weyn oo lixaad ka qaatay oo laantii caawa inay xafladda tani u qabsoontay rag iyo dumarba aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxa inala jooga oo runtii caawa inuu inagu marti u nahay dhammaanteenba sheekheena weyn sheekh Saciid oo runtii aynu rajaynaynay inuu xafladda naga soo dhigto aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaantiinba maanta waa maalin qaran maanta waa maalintii aynu runtii qof kasta yar iyo weynba aynu aad ugu xasuusanahay barnaamijyadeena iyo dalkeena iyo dadkeena iyo ummaddeena aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyadda guud ee SSUK mudane maxamuud xasan cabdi aan ku soo dhaweeyo maxamuud xasan cabdi ila soo wada dhaweeya dhammaantiinba soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان مناسبة انتي نكسو قيب الشيء يقول الريان وسيرة قركة جمهورية الصوماليلاند حسبية قركة جمهورية الصوماليلاند سفير كينا UK مرويان دمان أرد برشدة هوينكا بعد الصحافة waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii waa habeen aad iyo aad u qaaliya oo aad iyo aad inugu weyn waxaynu u dabaaldegaynaa 18 May oo aynu ogsoonahay qiimaha weyn ay nagu leedahay 18 May waxa u daatay runtii dhiig badan
ومالين أينان إلا ودونين جيل كيني هوري جيل كي دحية كي دمبابا ومالين آدي نوغوين وحان رنتي أنا فرصدا كفايدة سنة وحان آدي ugu mahad celinayaa xafladan ama munaasabadan quruxda badan leh cidii ka soo shaqaysay ee waqtiga gelisay ee bilaha dhowr bilood ka shaqaynaysay aad baan ugu mahad celinayaa oo ay ugu horeeyaan jaaliyada guud ee Somaliland Society UK SSUK iyo safaaradda Somaliland ama Somaliland Mission oo hogaaminayso safiirkeena iyo dhammaan shaqaalaha iyagana si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa aan marnaba leelaaw doonin oo hawsha inta badan ay ku dhacday ururka Haldoor oo runtii door muhiim ah oo qayb weyn ka qaatay oo aan jecelahay in loo sacabiyo aad ugu mahad celinayaa runtii xafladan safaaradda iyo SSUK iyo ururka Haldoor rag iyo hablaha oo laga soo shaqeeyay laakiin qaybta ugu weyn waxa lahaa hablaha oo maaragtay ma xaflad kasta ama munaasabad kasta qurux badan waxa weeye haweenkeena reer Somaliland ayaa qurxiya marka mar labaad iyo saddexaad aad baan iyaga ugu mahad celinayaa mudanayaal iyo marwali munaasabadan qiimaha aad ka weyn ugu leh ee dhammaantiiba ka soo qayb gasheen ururradii bulshada iyo xisbiyadii qaranku ay ku dhan yihiin waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saddex oo habeenkii waa habeen weyn oo reer Somaliland oo qiimo weyn ugu leh laakiin haddana mar kasta waxaan aad ugu mahad celinayaa bulshada reer Somaliland ama jaaliyada ballaaran ee UK ee meelaha fogfog ka kala yimi ee waqtigooda u soo huray siday munaasabada ay nagala qayb qaadan lahaayeen waxaanan oran karaa caawa habeen taariikhi ah waayo waxaynu ku jirnaa 10kii dhexe Ramadaan xafladaha munaasabadaha waxa la inooga bartay fanaaniin iyo heeso laakiin waa habeenkii kale ahaa ee bulshada reer Somaliland ay wada furaan ee sida quruxda badan leh ay u wada furaan waxaan idinka codsanayaa inagoo horena isku cafinay caawa inaynu iscafino oo aynu ka shaqeyno danta qaranka jamhuuriyadda Somaliland midnimada walaaltinimada taasaynu wax ku noqonaynaa oo aynu meel ku gaadhaynaa markaynu gacmaha isqabsano ayaynu wax noqonaynaa SSUK haddii aan ku noqdo jaaliyada guud waxay u taagan tahay midnimada iyo walaaltinimada iyo isku soo dhaweynta bulshada reer Somaliland ee UK degan habeen iyo maalin waxaan u taaganahay waxa weeye iyadoo aan cid gooniyo oo wax nagu siisaa aanay jirin jeebabkayaga iyo aan lacagta kala baxno sidii aanu qaran qurux badan iyo bulsho qurux badan iyo jaaliyad qurux badan aanu runtii aynu iskugu iman lahayn ayaanu habeen iyo maalinba aanu u taaganahay waxaanu jecelahay inaad nagala qayb qaadataan horumarinta bulshada reer Somaliland ee UK degan inagu markaynu wax noqono aynu dalka aynu joogno aynu wax ka noqono ayaynu bulshadeennii dalkii joogtay iyo wadankiiba aynu wax qurux badan geyn doonaa insha Allah qof kasta halka jooga waxaan ka codsanayaa inaad ka shaqaysid midnimada iyo walaaltinimada waayo taasaynu meel ku gaadhaynaa oo aynu wax ku noqonaynaa xafladan quruxda badan aad arkaysaan dadka inta leega tirada badan leh ay joogaan waxa weeye waqtiga waxa galiyay SSUK iyo ururka Haldoor iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Somaliland oo safiirka hogaaminayo waxaan jeclaan lahaa munaasabadaha noocan oo kala anoo ka faa'iideysanaya maadaama caawa uu joogo wasiirkii maaliyadda Dr. Saad Ali Shire inay munaasabadaha noocan quruxda badan leh ee bulshada reer Somaliland ay iskugu imanayaan inay qayb weyn ka qaataan oo ay markaa deel ugu talagalo wixii lagu qaban lahaa munaasabadaha waayo waa gaarnay bulshada inay daalaysaa markaa waxaan ka codsanayaa wasiirka insha Allah inay insha Allah qorshaha dambe 18 May in ay qayb weyn ay ka geystaan waanan u mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay
maaragtay kolley magacyadooda halkan kuma soo sheegi karayo laakiin waxaan idinkaga tegayaa inagoo isku duuban inagoo mida ayaynu meel ku gaadhaynaa gacmaha aynu isqabsanno aynu isisaamaxno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud gudoomiyaha jaaliyadda guud ee SSUK aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guud mar inuu inoogu sameeyo aqoon-yahan runtii ku xeel dheer arrimahaas maxalliga taariikhaha oo aan jecelahay in uu inoo guud maro dhammaanteedba axmed weli good ayaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka axmed weli soo dhawow axmed weli good aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله إلهي باب هرله إلهي باب هرله سوكين كان عاو هلكن إنه حسينا معلت قيمها بدن سيدي توكمي إنه عاو هلكن وفردنا meel kasta oo adduunka ka mid ah reer Soomaaliland ay u fadhiyaan ay ku xafladeynayaan hadal badan isku maan taagin taariikhdani waa laga wada dharagsan yahay 18 May waxay dhalatay maalintii Farxad la isugu tagay 5 May ee la fadhiyay ilaa 17 May 18 May maalmahaas waxay ahaayeen maalmo aad iyo aad dadkeenu ay u dhibaataysnaayeen colaado badan dalka ka jiray rafaad badan iyo baahi badan iyo gaajo badan ay ka jirtay qofranti badan uu ka jiray marka maalintaasi waxay ahayd maalintii la soo afjaray waxaas oo dhibaato ah la soo afjaray ee lagu bedeshay nabad wada noolaansho iyo in cadaalad lagu wada dhaqmo anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay maalintaa dhiig joojinta maalintaa dhibaato oo dhan laga gudbay maalintaa lala soo noqday xorriyaddii maalintaa wax walba la sugay inay ka qiimo badan tahay maalin kastoo kaloo la sheego arrintaa cid muran gelin kartaa ma jirto si cadna waan u sheegayaa haddii uu yahay aqoon-yahan iyo hadduu yahay caamo kale iyo hadday islaan tahay iyo hadday oday tahay iyo mid qabyaalad ku xoqdaba hadday tahayba intaba waxaan u sheegayaa inay maalintaasi tahay maalin reer Soomaaliland ka dhaxaysa inay tahay maalintaasi maalin mudan in la isku yimaado farxad iyo ciid weyn la sameeyo waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato 18 May ha noolaato innagu haddaynu nahay reer Soomaaliland waxay noogu weyn magaalada Hargeysa way fidaysaa baark male meel lagu nasto male meel ay magaaladaas ka neebsato male xukuumadda Soomaaliland waxay sheegayaan arrinta inay hoos ugu noqoto hoos ugu dhaadhacdo oo aynu noqono dad hiigsigooda gaara hiigsigoogaas oo ah inaynu yeelano dhul qurux badan magaalooyin qurux badan iyo dawlad qurux badan taana waxa keeni kara oo keliya waxa keeni kara dawlad tayo leh oo haddii lagu saboogol yahay ay hawlwadeenadooda ay aqoon leeyihiin oo ay maxaa la yidhaahdaa wasiirada hadday yihiin Dr. Sacad ay nagala joogaan waa inay doctors kala noqdaan niman wax qora waa inay noqdaan wasiirada waa inay noqdaan niman agaasimahooda ka sarreeya Soomaalida waxay tidhaahdaa ama reer Soomaaliland wasiirku waa iska magacee agaasimaha loo baahan aqoon yeesho waxa weeyaan dawlad aqoon lihi waxay samaysaa wax wanaagsan oo ummadda dambe u hada oo jiilka dambe u hada gobolka waxay noognahay inay siyaasad xoog badan ka socoto oo ilaa Suudaan aynu arkayno ilaa Ethiopia aynu arkayno Djibouti aynu arkayno Eritrea aynu arkayno xaggii Soomaaliya aynu arkayno Kenya aynu arkayno oo dhibaato badan innagu dhibaatooyinka maanta kuma jiro waxaa laynoo arkaa waddan dimuqraatiga oo doorasho sameeyey oo istoorta oo hogaankoodu nadiif yahay oo ammaana ayaa laynoo arkaa inta aynu iibinaa maanta waa intaa laakiinse waa inaynu ku daraa good governance waa inaynu ku daraa oo iyagana aynu dhahnaa waxaanu nahay dad noocaas iyo noocaasa si aynu u hiigsanno Taiwan Thailand
maxaa la yidhahdaa waddamada yaryar ee horoo maray waa inaynu hiigsigeenu halkaa noqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أديا ومهد سيهاي رمتي تاريخها إيو أحمد هولا بدنو نقلي وحن دونا يا هدوا انتي عن هلك وحينو كوغبانيني أرين سديد يتوانك بي كل مان أو خيريا أرين تاسوا إنو أورك هالدور إنو وحي هلكن كصوبحا إيو وحيال هذا مستقبل كاينو لقبان كرين تبا إنو لقبانو haddaba aan u yeedho qof ku hadla ururka haldoor codkiisa oo runtii asaguna aqoon-yahanada reer Somaliland ka mid ah Maxamed Yuusuf Diir Qaraadh ayaan soo dhaweynayaa Maxamed Yuusuf Diir Qaraadh waxa weeyaan ururkan aynu aragnay ee inta badan meel badan ka dhisay ayuu ka mid yahay xubnaha ugu sarsareeya oo odayaasha ee mustaqbalka u ah asaga ayaa inoo fasiri doona caawa iyo arinta tan aynu halka kan ku nimi iyo hawsha inta leeg badanna waxay ka ahaayeen xubinta koowaad bay ka ahaayeen runtii baan kara Maxamed Yuusuf Diir Qaraadh ayaa soo dhaweynayaa si gaar ah soo dhaweynayaa saacabka igula soo dhaweeyay Maxamed Yuusuf Diir Qaraadh waxaana ka codsanayaa dhamaanteen barnaamijkeenu aan ku yeerahay aynu wada xusno taybka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله ويمقل سماه مرنه دورت صدح مناسبات مسكين قلي عد كان يا صدح مناسبات مسكين قلي بدواتي رمضان توديد إنه مهرسين إن رمضان توا صدح كيبون قيب توجه رسوا رحمة قيب تقول حكتانه وحويه والبداف قيب تصدح هذا واتشدر وحين كسوها إن قيب في البداف dadka islaamka aan dibigooda ilaahay ma dhaafo hadii uu mid kale walaalkii caloosha uu xugo hayo inuu saamax waa xaqiiq weeye haddaad cid walaalka oo islaam ah shad an la ilaaha illa allah la dacwada kor loo qaado horta culimada ma joogtid deeran ka qaadan ma hayso siciidii taas ahayd ta kale waa munaasabadeen oo aynu wada leenahay ama aynu kala fikir duwanaan ama aynu kala ra'yi duwanaan isdiidiyo toban waa maalintii aynu la soo noqonay gobolimadeena waa aynu damaashadeena cid kasta oo ka soo qayb gashay maanta halkan shirkadna aad baan ugu soo dhaweynaynaa waan haddaan nahay reer haldoor iyo haddaan nahay reer London iyo haddaan nahay reer UK ba aad baa u mahadsantihiin waa xafladeenu wada leenahay aad bay safaaradu iyo haldoor haldoor aynu soo dhaweyn doonaa oo aan doonaya inaan taabto iyaga naftooda sababta aynu meesha uga isugu nimid oo waxay safaaradda iyo SSUK sanad walba cid ayay samafal bay sameeyaan iyagoo dalba degan wada sanadkii hore ma saddex xasan baynu sameynay xasan xoog ciyaaraha sanadkana waxaynu doonaynaa inaynu kaga faa'iideysano in iskuulka politecnicalka ama farsamada gacanta Hargeysa in aynu kaga faa'iideysano isagana oo aynu wixii taageeraa aynu siinayo wixii mucaawara sadaqadu kulli jeebadaada waxba kama dhinto sida mushaariicdu inoo sheegtay xun bay kordhisaa marka waxaan doonaynaa markii iskuulka iyadoo ay hadli doonaan oo hadli doono Mubaarak Cumar Ibrahim waxa aan ugu talagalay sababta iskuulka politecnicalka loo sameeyay wuxuu ahaa iyadoo oo aanu ka doonaynay jaamacadaha wadanka ay meel walba ay baayac mushtari noqdeen marka farsamadii Hargeysa qofka doonaya inuu wax sameeyo inuu guri sameeyo inuu gaari sameeyo ajaanib oo sameeyo way ognahay waxa marka ay nala noqotay in aynu sameeyno dugsi farsamada gacanta waxaan ka warramay oo kale waxaan mar hore waan sheegay waxa laga yaabaa Hargeysa waxaynu wadanaa gawaari fara badan oo mid waliba uu leeyahay air condition freon waxa la yiraahdaa lagu isticmaalaa qaboojisa qof qura ay geerish qura sameeyaan dadka sameeyaan waa dad meelaha kale ka yimaana geerish qura kuwii sibirka sameeyay kuwii balowrka sameeyay kuwii balaadka wax ku dhajinay oo wadaajaan marka in jaamacadoon aynu sameeyno maaha waxa weeyaan waxaynu u baahannahay in dadkii aynu shaqeyno inaan caruurtan tagaysa dibadda soo cararaysa marka la yiraahdo laba shahaado baad qaadatay shaqadii uu qaban lahaa uu ka kibray oo ma qabanayo marka waa inuu badda soo gala kuwii haddii laakiin ilmaha ka soo baxay institute-ka ama halkaa ka soo baxa shaqo hor keenaya shaqadiisuna waa macduum waana loo baahan yahay
marka waxaan dadka kula talin lahaa intay maqlaysay inta kale inta jaamacadaha ay noo sameynaysaa in aan taa kale ay farsamada iskuulada farsamada gacanta aan sameeysan wasiirka waa la hadlay waxaan ku yiri dawladdu gacan bay naga siisay markii hore iskuulka inta hadayna waxaan filayaa inuu xagga dambe ka riixi doono kulli miisaaniyadu way nooga jirtaa aad baan u mahadsanyahay waxaan kaloo meesha inoogu jirta waa xisaabtii aad bay u mahadsan yihiin xisaabtii si qurux badan bay uga soo qayb galeen waa maalin aynu wada leenahay xisbi waliba 18 bay wuu leeyahay dadkuna way wada leeyihiin sida qolooyinkii hore ay sheegeen oo qolooyinkayga UK horta inuu ka wada qabsano markaasaynu dalkay wax taraynaayeen dadkana aynu ka dayno waxyaalaha aad ugu xunay waddanka socda waxa weeyaan waa shakhsi cay in madaxdii la caado in dadkii la caado waxa weeye inagama geeyaan inuu caynayo qofka waxaa waxa weeye waa qof shakhsiyadiisa uu sheegay qofka waxaa waa qof aan soo kalsoonay oo qof shakhsiyadiisu ba ka garanaysa qofka wax doonaya in wax sheego uu toosin karaa toosinka waa loo baahan yahay laakiin shacay la isku malaha ma geeyaan cid madaxi ma geeyo cid soo dooran ma geeyo waxa loo baahan yahay laakiin naqd waa loo baahan yahay toosin waa loo baahan yahay tusaale waa loo baahan yahay aad baa wada mahadsantihiin wasiirka iyo wafdiga kale la socda iyo culimadana aad baan ugu mahadnaqayaa xafladan ay sida quruxda badan noogala soo qayb galeen waa xaflad ka duwan xafladihii hore ee la qaban jiray waxaan filaynaa sanadkaas sanadkiisa inuu ilaahay caafimaad ugu geeyo roobkaa iyo raxmaadkaana inuu ilaahay sidaa inoogu wado jeebaddaa badee noo marxaysa ila tahay haddii roobku ilaahay sidaa inoogu wado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii sida wanaagsan uu soo gaabiyey iyadoo barnaamij dheer ay wateen aan ogaa Sheekh Saciid oo uu kelmado wacdiya halka kan oo ayaamaha Ramadaanta iyo khayrka iyo isku tiirsanaanta iyo waxisasiinta iyo sadaqada intaba uu inooga warmo Sheekh Saciid soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا على كسر قيب من البرنامج كان مدح قرن وجوه الريال إنما دي عملها قيمة طبعا قد ده أفريقيا ونكسين نسميه ناس ودوية وهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى مرة هو رسم هذا إسكاله عافية النسية أكان إنه كل مية هي 40 سنة دقيقة سنة أنا ساكت لك هذا الله يودم الله مسيء محكوم وعدنا اللهم صل على محمد ردي برنامج كان صوت ديالي وأنا سكدينا يا وأي مكان صوت قريبا لو حد مباركي دوكسي كان الله نحرسته محمد موجة إلهي سبحانه وتعالى الله كورابيه waxaan jeclaynay walaalo runtii ka hor isoo sheegaan waayo xitaa fariisan baynu samayn lahayn inuu kaga faa'iideysan lahayn haddana insha Allah ta'ala mustaqbalka waan ka ballan qaaday inaan la shaqeyn doono insha Allah walaalaha gudoomiye Maxamed Yuusuf iyo walaalaha kale insha Allah sidaa darteed in yaro sadaqada ku saabsan baan u bedelayaa hadalkayga sadaqadu qofka bini'aadamku isaga sadaqada u baahan sadaqadu kuma baahna waayo cidunba wax bixin lahayd laakiin innaga sadaqada u baahan صدقة قفك بني آدم كعمرك يسير رئيسا إلهي سبحانه وتعالى حولها سجى إسكاله حولها سوي إلهي إسكاله هبة وحويلي وحكب بحية حولها أن أمانة ذي كل بي وأنفقوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وحيانا الذي ويدين يوم وحكب بحية حولها إلهي سبحانه وتعالى وينسيه حوله إلهي بعد مركب وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وحكب بحية حولها أكتين أمانة الذي كل بي dadka ilaahay barna uu badiyay inuu yareeyay laakiin ilaahay baa xoolahan iskale isagoo ilaahay iska leeyahay ku leeyahay wax bixi ayuu haddana abaal marin culus ku siinaya sadaqadu 7 albaab musiiba ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka bini'aadamka kaga badbaadiya qarax ugu soo socon lahaa accident gaari oo gali lahayd awlaadaadu ka xumaan lahayd dhib masaa'ib adduunyo 7 qaybooda ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga badbaadinaya sadaqada qofka bini'aadamka adduunka nuur bay u tahay sadaqadu حنون كي قف قبل هذا كبد بارسة النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة قفروا إنك قبل قف باك حنون الصنية أدي والدتها أدي ولدتها ما كانت صدقة إلهي درتوا بحصة إلهي سبحانه وتعالى عافمت بكسينيا أروح عن قرنا يا تدعو اليمين هاي الصدقة بحياه كعي عرورا هل يشرين ومركب مساجد إنه بس إني وكب بحياه هذلي تقول كرها جاي إلهي سبحانه وتعالى ما كانوا دعيني سوق ذي هاي فري مركب حويا الصدقة marka waxa weeyaan dhinac walba oo ay sadaqadu wax xalwad weeyaan la goosanaya sadaqadu xoolaha ma yaraysa sidoo gudoomiye loo sheegay Maxamed Yuusuf xoolaha way badisaa ilaahay waa anfiqo
وآتوا هبين إيه مالي الله سبحانه وتعالى وحنا ليه وحبحية قصص بدن بكشة كي لها لكن ده مدحي قرن كله في الرضا وقت بدن ما هينو صدقة هينو أوجانو إلهي سبحانه وتعالى حوله ينوبو بركينيا أرساقد ينوبو واسعينيا قبرك ينوبو نوريا نارته ينوبو حرينيا جنة ينوبو قلينيا بنكا وين واسع مالت اللي تاجي هاي أيه وحنا صدقة وحوي بفارسة سيدي حديث حاكم سوري عمر رضي الله عنه أعماشها سفانية تبتنا صدقة عمرنا إنسان هيدا كفضل بدن محي صدقة لو قرطينا يقول فضل بدن تهاي صدقة وأعماش هيدا كفضل بدن محاول دليله إلى كتاب في سوق كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم تذكر ما كان لقيها اليوم يعني وقت يتكلم من حولهم يعني وقت يتكلم من يا أولاد ديننا تبع الرئيسان وأنفقوا مما رزقناكم وروح بحية وحي أرساقد ولا ينسي وحكب بحية من قبل أن يأتي أحدكم الموت أنت أنا قاري من آيات وحي شيء سأقفك بلانك قبل ما كنت يصير دمانيو وينفتو كسي بحيسو وحويا وحورنا يا إلهي ودبي يقول علي يدي إلهي ودبي يقول علي محيها السمية فأصدق واكم من الصالحين مورني إلهي يدبي يقول علي هان حج كتجه إلهي يدبي يقول علي هان رحم كيك حريرية إلهي يدبي يقول علي أنتو كذا ماي فأصدق واكم من الصالحين آيات علماء وحكي قاعدة إن صدقة وأعماشنا إنه شقيسنا إنه دم إن صدقة وقيم بدنتي marka walaal jeebada gacanta aynu galino waa maalin Ramadaan tobankii labaad bayno biloobmay runtii wadankeena iskuulada noocan oo kala aad iyo aad ugu baahay xaqiiqatan iskuulada waynu u baahanay iskuulada caadiga ah baynu haysanaa waynu ugu yaryihiin iskuulada technicalka ee qofka bani'aadamka iskuulka caadiga ama ay ku adkaado ama yani waxa weeyaan dadka ajaanibka dawladda kale ka yimid baa lambarka iyo waxyaalaha sida sheegay walaaluhu wixii qabta taasi waa taas sadaqada ku saabsan النبي يقول لي حديث كلي هذا صوابه قفوا مالك قيامها مرك قيامها قف البو يمادو إلهي وتوصلها الله يا قف والبو إلهي وتوصلها الله يا ترجمان ما جربوا لي حديثكم عيد ترجمة يسامجته قف والبو إلهي والله الله يا تبى تقف ملكي سويقيا وحي عمل وشقيستي واقيا قف هذا ربي يحكي ويقيا وحي وشقيستي واقيا هرتي سويقيا فيرى النار نار واقيا تبى تروح النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة صدقة بحية ونهار تنسكيه قدبية أولو الكنية قرية الكنية اللي بعطنا تاجن اسكيه قدبية وإلى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بشق تمرة تمرجع حين الله كيره صدقة واحد بدني وحي الملك كبقول كبحينية كبون كبحينية ككنت كبحينية كلواتك كبحينية لما أنت نروح على كعب صنية إن أنا بابك كبحين عاوة إنما ذا يا الله قيمها بضل برنامج قرب بضل يعني معروف بين والسميين إنه أفر إنه برنامج كان دبادق يسقون من ولا راح ينوصل دياري برنامج كان قرب بضل يجا يعني نوم هالعلنا ويان وايو كان يصير فرصة بين السيين إن الله سبحانه وتعالى إنه الصوم ورمضان يتعي ودوانا إلهي علماء ذو حي لهذين صدقته بكفر لبضلتها رمضان بلا كله لا السبب كو waxay yiraahdeen qofku laba cibaado labadaba channel lagu galayo ayaa qofka bani'aadamku helaya Ramadan cibaadada soonka iyo cibaadada sadaqada arinta labaadna qofku isagoo sooman khalkhal ka galaya cibaadadiisa waxa weeyaan qofku soonkii uu ayaa wax ka sin noqonaya salaadii uu ka tagaya ma sha Allah Allah ku barakeeyo magaca كيس الله كرامي آمين ده إلهي قبر يحقون نورنا الله كحرية إلهي جنة بوجي دبي كمان كبر هذا وحلا لك عاول أوريه كيس أنت اللي يقول لي إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وحنا تذكر نقول الله وأنت نقول مري مركا ولا ليال إنه إن شاء الله تعالى صدقها صوبت الله بعد صدقات ويكفل اللي بغنتها هاي رمضان وحويا قف السوق كيس خطر ذاك قليا وحويا نور خلدوا يجيا من خلدوا كهريا إنه ولا يمكن السوشيال ميديا وحنا هذا عين هيسنا ودي يعني البابدي فري ودك وقتي كلمي إن يرباس الصح وقفايد سته مركب مربادة السوشيال ميديا أنا هبين ولا كجرتي صدقة صاب حين يسا صون كاغي كوكا بيساي قفولو فيسبوك لهي قفولو كجرا بحالة السوشيال ميديا والله يقانو وابد فوق أصفرت هبين هذا صدقة بحساس سيجارة إن شاء الله تعالى وحنوسو كوبي هذا كيغا وانت قدام بيا إسعاف إسكاح حول لغا دواجي ولا لا يهن إسعافينه وهن صدق قاضنه إلهي سبحانه وتعالى النبي عيسى يسوي النبي عيسى دافع وهذا لو مكو عمري خذ العفو بإلهين عفو بجنس محادة نبي الله قاضه والعافين عن الناس بإلهين إلهم بقى حليلي شاريط بيهيدون نبى إسكالها بريجي تدخل السهام شرين إلهم نبى إسكالها طب ترى بيا كرول بي نكي لها أي بيا كرول أنت كفتي بي أي بيه كضعت نكي وجبت نكي مركو يسري ده كعو عمل دل أما وحنا بسماه أي تلو الكاظمين الغيظ يعني كوا عدده الدب ولا نقطة ما كان سوي كظمته غيظ
markaasay tiri haddana walcaafiina can innaas markaasuu yidhi waan ku caafiyey markaasay tiri wallahu yuxibu ayadda bay si dhammaystiraysaa wallahu yuxibu lmuxsiniin markaasuu yidhi anti xuratu liwajhi illah ilaahay dartii buu u xoreeyey inantaa halkaa waxaynu ku arkaynaa cafwigu inuu arrin wanaagsan yahay nebiyadu dabeecadda way lahaan jireen caaisha maasha allah allah karaamay magacaa maxamed ibraahim allah barakeeye masingal baad ugu badanaysaa الله بركة الله كرامي ما شاء الله طب السود دقيقة هذا بركته مسكين سكروا دي يا ما شاء الله إلى كل خير توصل دقيقة لما تبى على النبي عفوا يقول يمكن رمضان تطبيع لما تقف في بدي دي بس سوق بيا وريه تطبيع لما تقف في البودي دي وعيهم عايش وحي تري نبي الله تطبيع لما تقف الله كل من حال هذا اللهم إنك عفو عفو يقوم بطرحنا وهي تطبيع لما تقف ما تقوم يمسني هبين يقوم يمسني عندك وحوي سنة كدم واحد قبل يصير خير شرب القرية وتطبيع لما تقف marka wuxuu yiri wax kala oranayna ilaahay afu ilaahay yafis ilaahay weydiiso habeen iyo maalin baa ilaahay afu weydiisanayna inagu dhexdeena marka aynu sacafno ma lahayn inaynu suuq qaadano ma lahayn nabi yusuf alayhi salaam walaaladii way direen oo way garaaceen oo gud madow bay ku rideen haddana markii ilaahay ka dhigay wasiirkii maaliyadda sidii dukar sacad cali shiro kale wasiirkii maaliyadda oo yusuf alayhi salaam ayaa wuxuu yiri markii uu yimaadeen لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وحلا لي اسكدق ابو لكان وحلا لي وحيد الذي يلي امترته الى هيدا بقينا ودافع ولد حريصيا النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحويا عيد والب عفو يسقى اي على قبرته ودك هو عفي جري ما كمل كيمادين رقي دبي قريش اذهب محن غير سامينا محن غير سامي محمد وحول يذهبوا فانتم الطلقاء اخ كريم وابن اخ كريم وحيد اسكتك والد العفي والد السامحين ولا يعرفوا إلهي نبضنه هاي نسوق قاضنه هاي نسامحنه قبري قيامه نسوقيه آخره نسوقيسه إن نسوقنه هاي نسعينه هاي نسفل قادينه وحلال وحي نطلع سامجه كل ما كنت شوفه لو تعينه ويجي له شيء ما شيء دولتنا وفي الغلطة هي الغلطة اليوم لكن أيضا هي شركة شرائدية معناها فرح بضله تركوا كنا فوقينا عبادة الإلهي سبحانه وتعالى وإن ندفع بين إنسان يعني نقول ضد إلهي وكانسل ومدنا يعرف كوذا يهدي كوذا أي كان بدر شر وعن سخة بيا وعشان الرمات بود عينه اللهم حسين حاج عبد الرابع ورمتي يوضي خسارة وين ومدر السومالي لابد يكون عليه هذه السي إلهي حاج اللهم حريص اللهم حريص قبري اللهم جنا الله كي أنت الله كبري رضت من رياض الجنة حريص وقدره إلهي جنة بغير حساب الله بقليل عذابت الله كبد ناديه رضت من رياض الجنة حريص الله وقدره دبي سكوات كنا الله دافع إلهي وحنا قبري جنة الفردوس الأعلى وهي أمني قايل ما تود بال دقينه في ركي سوى وبناء وهاي إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وحريصته إذا كان نباتي بالله إذا مركيه رمضان تعالى إلى آخر كذا هاي نصيه آخرنا نباتي جنة الله وصل إنسان نقول مية والسلام عليكم ورحمة الله. waxaan u yeedhayaa Elias Yare oo Confa Football ayaa doonaya inaan u yeedho aad iyo aad baan Elias ku soo dhaweynaya walaal soo dhawow Elias waxa uu dhalinyarada hadii jaraale wadankeeda iyo dalkeena tagtaa kubadda cagta ayuu isaga qudhiisu maaragtay uu ku yahay professional soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaan ummadaydi oo qurux badan caawa kula ciido maalinta qaaliga ah ee 18 May dadkii soo abaabulay eventkanna aad baan ugu mahadnaqayaa ee quruxda badan leh aniga waxaa la yidhahdaa salay sheekh Elias Maxamed waxaan ahay nin waddanka Ingiriiska ku barbaaray laakiin asalkiisu iyo hamadiisu iyo maskaxdiisu markastaba عموديسي هو يجوكو مالك استوى أنا وده كذا كسر دفعنا وحكيت عايز إلهي إنه ما قال يتسع عمودي هو يده يمشي أنيقا يهتمان صاحبنا هاي وإنجليز على مجالوين فربنا كذو شيء إلا إنه لقى شو كوبي توصل نضاف كهر أنا تشامين ويدوك ما تمان تاني تشوفناه واحد صار السوق وين ليبيا. Every product has to be sold. Somaliland no product. كيف يجينا إن شاء الله من النهاية وين يودنا كنا يجينا. هبين يوم مالين وحنا كتشرنا
siduna adduunka waddankeena u baranahay waxyaalaha adduunku isku fahmo waa ciyaaraha ama ahaato kubad ama ahaato orod waxay doontaa ahaato annagu waxaanu ku tashanay inaanu kubadda isticmaalno si aanu Somaliland adduunyada uga iibino inkasta oo waqti dheer nagu qaadatay maanta dowladdeena taageero fara badan ayayna siisay markastaana mahadnaq baan u hayaa madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo siiba wasiirka arrimaha ciyaaraha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Yusuf Boosgare sanadkan aan joogno waxaanu tagnay delegation ban waddankeena keenay inaad ogtihiin mooyaane imika fact findingkii reportkii baa la qorayaa insha allah sanadka soo socda 16 waddan ayaa la geynayaa waddankeena si aynu u ciyaarno wax matala World Cup FIFA oo kale laakiin annagu intii kartideeda ahayd waanu keennay waxaanu u baahannahay ma aha wax kale waa inuu qof kasta laba uu kartidiisa ka ciyaaro sida aynu uga maradhalin lahayn waxaanu rajaynaynaa ilaa 400 ilaa 500 oo reporter oo ka tirsan yihiin kuwa ugu waaweyn BBC-da Reuters all these sports channels Al Jazeera inay waddankeena tagaan xaaladda iyo nabadda iyo quruxda waddankeena taala ay nooga soo waramaan oo adduunka ku faafiyaan imika laba wiil laga joogo ka hor waxaan ku ciyaarnay magaalada Barcelona waa magaalo tuulo yar ah oo Brexit oo kala badanku ma yaqoon Somaliland iyo Soomaaliya waxay ka dhaxaysaa ilaa hooyooyin safar badan oo Sheffield degan ayaa maalinta nala soo qayb galay habeenkan markaanu ka soo hoynay badankoodu way kala saarayeen Somaliland iyo Soomaaliya waxay kala tahay waxaan doonaynaa inaad niyadda naga taageertaan marka hore ta kale sii faafiya arrintan qof kasta alo inuu sii faafiyo qofkii jeebadiisa nagu taageeri karaa inuu gudaba taageero waayo ma doonayno arrintani inay dowladda qura ku baxsato waayo waxaan ognahay duruufaha waddankeena yaala inay adag yihiin insha allah waxaan doonaynaa inaynu guulka rajeyno noo soo duceeya aad baan ugu mahadsantihiin qofkii doonayay inuu arrinteeda iyo projectka wada ogaado website baanu leenahay la yidhahdo somalilandfootballassociation.com you can follow us on Twitter on Facebook on Instagram and we always keep updating our progress and inshallah markay rabadaantina dhaafto bishii barakaysan baynu ugu jirnaa waxyaalaha fardama qabanayno in June waxaanu doonaynaa ciyaar qabanno inshallah haddii noo hirgasho nagala soo qayb galay idinka raaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحن جعلها طبعا إن نوقلوا بالحتى دنعا حزبية نقرة جمهورية سوماليلاند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه البلدية السلامية وحن سولوية بدأنا نقرة إنه تبي سينا وقرأنا بشحنة الموسيقى أجاسبياشا موسيقى دي هورة سفارة سفيرك إيو شغالة سفارة حزبية هي دمان أغوية كاوية كهجة العاوة حفلة الأجاسور كذا هذه البلدكم هالنقية هذه البلدية سلوية رنتي عاوة وهبين فرحتنا وهبين فرحت والخمسة إنه وهبين إنه هبليين إنه دمان قرن كسوماليلاند يا شعب سوماليلاند غير الجوابة إلى هاي جوشة يجوا لماذا إنه هرلاي أينو هيسانو إنو أمان كليو إنو بدباديو وإنو ضامريانا runtii waa arrin ay tahay inta hadhay inaynu ka wada shaqayno haddaynu xisbiyanahay kolley caawa iyadoon ahayn habeen siyaasadeed oo inaan siyaasad marna ka hadlaynin oo ay tahay wadajir iyo gacmo aynu isaysanno iyo meel aynu wada soconno inaynu caawa iyo wixii ka dambeeyaba arrimaha qaranka aynu siyaasadda ka dayno oo aynu runtii sabafalladaas socda ee tabcaawa ay ka mid tahay aynu hormood ka noqonno runtii annagu xisbi ahaan waanu soo dhaweynaynaa xisbiyada kale
waxaanu mar walba ka shaqaynaa nuu taagannahay midnimada qaranka ama aanu kala shaqayno safaaradda ama aanu kala shaqayno SSUK marka waxaan rajaynayaa in xisbiyada qaranka ee UK ka dhisani ay tallaabada qaataan oo dadka isu keenaan xisbiyada dadka isku keeni kara xisbiyada la kala kaxayn karaya runtii wax badan oo gudaha ka taagan innaga wax ka bedeli karayna xisbiyada halka ka dhisan wax ka bedeli karaya haddii taa aynu isku raacno oo aynu ka shaqayno wax badan oo khilaafaada ayaynu isku soo dhaweyn karnaa waxna ka qaban karnaa marka annagu kulleyba xisbigaan diyaar baanu nahay waananu soo dhaweynaynaa inaanu toorka ugu horey qaadanana waanu jecelnahay arrintan caawa taagan macadka laynoo dhisaya farsamadaana waa midaynu soo dhaweynayno xisbi ahaanna kolley kaalinteeda waanu ka qaadanaynaa waanu isku noqonaynaa wixii ay noqoto inaanu bixinana waanu ku dari doonaa haddii la yidhaaho asalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان رنتي مرة بحصة إلي تهي عاوة سديد يتوكي مي مناسبة آدي آدوقي وبضنا يتحي وحان دوري إلى كسو لوية هذا قدوميها يوك حسبك وطني مدن محمد علي أيين الدماتي بين سولو ونسان قدومي سولو waxaan rabaa inaynu caawa u taaganahay maalintii qaranka maalintii ummadeenna iyo dadnimadeenna la soo noqoshadii xorriyadeenna waa maalin aad iyo aad u qiimo badan soo dhawow mudane maxamed aad baan kuu soo dhaweynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرة هوري مدحنا قرنكا iyo dhammaan dadweynaha reer Somaliland xafladan isugu yimi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xafladan runtii 18 May waa xaflad qiimo leh oo aad u qiimo badan waxay la tahay maanta mucaarad iyo muxaafidba waa u dhannahay waxaanay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan yahay inaynu u dhammaano waayo waa maalin qaran waa maalin aynu wada leenahay waa maalin aan cidna gaar u lahayn waa maalin aan cidna siyaasad gaara ka lahayn inaynu kala sheeganana maaha inaynu ku kala caloonana maaha laakiin waa inaynu si siman oo niyad wanaagsan uga wada shaqeyno dhammaanteen waxaan doonayaa inaan hambaliyo iyo bogaadin u soo jeediyo dadkii ka soo shaqeeyey xafladdan ururadii sida jaaliyadda Somaliland SSUK ururka haldoor iyo Somaliland Missionkaba dhammaantood inaan aad iyo aad uga mahadnaqo soo diyaarinta iyo isku xilqaanka iyo hawsha weyn ay qabteen aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan iyana sidoo kale tacsi u dirayaa ama aan duca u dirayaa sidaynu ka warhayno Sheekh Saciid baa carabka ku dhuftay una duceeyey waxay naga baxay dhowaan oday weyn oo aad inoogu qaali ahaa Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdiwaraabe oo ilaahay ha u naxariistee halgan dheer u soo galay qarannimada Somaliland hadday tahay waqtigii xornimadoonka xornimadii gumaysiga ee hore hadday tahay tii dib u soo noqoshada iyo hadday tahay dib u dejintii Somaliland waagii dambe ee dib u dejinta lagu sameeyay intaba iyo ilaa markii ugu dambeysay oo uu la daba taagnaa waana iyo wax sheeg wuxuu ahaa
xubnaha tirada yar ee ka sii noolaa golihii guurtida Somaliland aasaasay Allah ha u naxariisto waxa kaloo yaan dhawaan laga baxay laba sarkaal oo saraakiisha ciidamada qaranka Somaliland ahaa oo gacan ka hadran dishay ayagana Allah ha u naxariisto waxa kaloo iyaguna dhawaan naga geeriyooday xubno dad reer Somaliland oo ku geeriyooday daadadkii ka dhacay Hargeysa khaasatan Hargeysa dalka Somaliland laakiin khaasatan Hargeysa iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto maalintan 18 May ee aynu joogno waa maalin ku suntan Somaliland qarannimadeeda Somaliland waxay leedahay laba maalmood oo labaduba ay ku suntan yihiin qarannimada Somaliland wasdeed 10 May iyo 26 Juun labadooduba waxay leeyihiin mudnaan in badan waxaa aragtay iyadoo la isweydiin u dhow weliba waqtiyada dambe doodi ka jirto labada maalmood sidee bay ma iswaafaqi karaan ma la iswaafajin karaa waa la iswaafajin karaa midi wasdeed 10 May oo aynu maanta joognay munaasabadeedii aynu maanta joogno sanad guureedii 28aad oo berrito ku beegan waxa ay tahay maalintii aynu la soo noqonnay go'aansitaageena Somaliland waa maalin aad loogu qaariya sidii Axmed Weli Gool sheegay waa maalin nabadgelyada Somaliland ee jirta asal u ahayd 26 Juun iyaduna waa maalin kale oo aad iyo aad muhiim ah runtii oo waa maalintii aynu qaadanay xornimada ama go'aansitaaga aynu la soo noqonnay maalinteenu qaadanay weeye waa maalintii aynu gumaysigii muddada dheer gumaysanayay ka xoroonay waa maalin qaali ah iyaduna waayahan dambe dood baa soo baxday ah labada maalmood teebaa mudan teebaa la horraysiinaya doodaa waxaa bilaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar meelo badanna runtii labada maalmoodba uu kaga hadlay si fiicanna uu faahfaahiyey inay labadooduba isqaadan karaanna uu tilmaamay 26 Juun waa maalin aad iyo aad taariikhda Somaliland iyo taariikhda adduunkaba ugu astaysan waayo waa maalin taariikhda adduunka ku jirta oo ah maalin dal Afrikaan ah oo xornimo qaatay oo ka mid ah dalalkii Afrikaanka ahaa ee sanadkii 60kii iyo waqtigii ku dhawaa xornimada qaadanayay waa maalin ka mid ah oo aad ugu calaamadsan in waddan Afrikaan ah maalinta xornimo qaatay waa maalin u baahan in lagu mintido go'aansitaaga aynu doonaynay ee Somaliland ee magaca Somaliland watana waa maalin ku astaysan iyadu daynu doonaynay in go'aansitaagno maalinta xornimada qaadanayna waa inay muuqataa marka yaa labada maalmood ee 18 May iyo 26 Juun labadoodba mid walba muhiimadda leedahay hal siiyo midna yaanay noqonin tan baan u baahanay tan uma baahnin labaduba waa muhiim hal is waafajiyay waxaan u doonayaa maadaama ay mid tahay oo muddo dheer aynu joognay waqti dheer aynu joognay hadda inaan wax yar ka idhaahdo xaaladda dalkeenna oo qodob yaroo keliya aan soo qaadanayo halka yaba hadal dheer baan islahaa markii hore laakiin waan soo yaraynaya waxaynu u baahan nahay dhammaanteen inteenna halka joogta iyo inteenna kale ee reer Somaliland dalka UK iyo dalalka kale ee dibadda aba degan dhammaanteen waxaynu ka soo baxnay dalkeenni halkan umaynaan iman dalxiis waynu soo baxnay waxaan tibaynu ku nimi waxayna soo qaxiyey dhibaato ka jirtay dalka ka dhacday
waxayna soo qaxiyey dulmi iyo cadaalad darro inagaga timi xukuumaddii markaa dalka ka talinaysay markii dowladdii Soomaaliya la ahaa taasayna soo qaxisay waqti xun ayaynu soo galnay maadaama aynu ognahay wixii waqtigaa dhacay waxaynu u baahannahay inaynu wixii inaanay soo noqonin waana dalkeenna dulmi iyo cadaalad darro iyo sharci jebin midna aanay ku soo noqonin inaynu arrintaa aad uga dadaalo dhammaanteen sidaa ka warhaysaan waxay ku wanaagsan tahay madashu marka sidan oo kale loo wada joogay Somaliland oo dhan wada joogto ee mucaaradkeeda iyo maxaafidkeedaba joogo ee mucaaradku waa muraayadda xukuumadda ee meelaha yarana daldalooladu sheego inaanay inta kale ee muxaafidka ahi waxba ka kululaanin waayo dalkeydii la leeyihiin toosintiisuun bay doonayaan dalkay jecel yihiin laakiin qolo waliba waxay haysaa mas-uuliyad ay u baahan tahay inay fuliso oo tagla'aanteedna aan laga maarmaynin sidaa daraaddeed sharci jebin fara badan baa dalkeenna ka jirta waxaan u baahannahay in aynu sharciga ilaalinno waxaan ka soo qaadanayaa waa hal qodob oo keliya xildhibaan golaha baarlamaanka ka tirsanaya maalin dhowta la xidhay dood badan bay arrintiisaasi dhalisay arrinta 18 May ee maanta aynu joogno ayuu ka hadlay laba arrin baa la isku khalday markaa isagu makhalad uu sameeyey oo hadalku wuxuu sameeyey makhalad bay ahayd iyo dariiqa loo maray ma sax buu ahaa labada arrin baa la isku khaldaya isagu inuu sax khalad sameeyey inuu dembi sameeyey waxaa caddayn karta maxkamadda marka maxkamad la horgeeyo si cadaalada loo horgeeyo أنا هذا كي أوطى لكن واحد سويدين لي طريق الله مري صح ماها مش صح ما هي خلط مش صح وحلا إلى هذا ما جرتو طريق الله مري محكمات دي اللي جاية قبل كبرولتي هوي دي أو واحد تري كيس ما قاعد كرمو برلمان كي شمال إلى نوادي أو يقولي ninka kiiskiisa lama qaadi karo ilaa laga qaado xasaanada uu leeyahay weliba wuu xidhay waa sharci jebin yaa jebiyey xukuumaddeena waa jebisay inaynu ku canaanano waynu leenahay waxaan doonayaa inaynu mar walba si aan dalku inooga dumin oo dhibaato inoogu dhicin oo aynu xasuusanno wixii hore inoogu dhici jiray inaynu innaguna aynaan samaynin wixii hore u dhacay waan soo ururinayaa aad iyo aad baa wanaagsan tihiin madal wanaagsan oo Somaliland la wada leedahay ayaynu joognaa waan mar labaad waxaan u mahad celinayaa guddigii soo qabanqaabisay oo ururka haldoor iyo jaaliyadda Somaliland iyo safaaradduba ay ka mid yihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucud mudane Siciid Cumar iyo soo dhaweynaa dhammaanteen soo dhaweynaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدشان قروحنا بدل له 18 May waxaan leeyahay anigoo magacayga iyo magaca xisbigayga ku hadlaya magaca Somaliland ba hambaliyo Eid May hambaliyo saaxiibkay Axmed Weli taariikhdii buu ka sheekeeyay laakiin taariikhda intii ugu quruxda badnayd ayuu ka tegay waxa la yiri haddii lagu sheego waa la sheelaa haddii aan lagu sheeginna daba la sheega horta guusha ugu weyn ee Somaliland ee ama go'aansitaankeeda ha ahaato ee la soo noqoshada leh ee dawladnimada leh waxa iska leh reer awdal sacabka loo galaa
waxaan doonayaa laba arrimood oo keliya aan xusuusinaya 18 May burco kolkii la fadhiistay 5 May baa la fadhiistay ilaa ma 18 baa la fadhiyay markii la go'aaminayay ayaa la yidhi war maxaynu ugu yeedhnaa taariikhda markaa ragga intii badneed waxay yidhaaheen aan idhaahno waa maalintii aynu goosannay waftigii reer awdal ayaa yidhi waarmaya ka daaya waa inaynu idhaahno maalintaynu xorriyadda la soo noqonnay iyagaana maalintaa magaca u bixiyey sacabkaa looga kolkii ay taasi dhacday kadib waxoogay waxay noqotay in dowladnimadii la dhiso qolada beesha dhexe way dawaqsanay way wareersanay taraawmo fara badan baa haysay dagaalay soo galeen waxay doorteen reer boorama u yeedho waa balkaaleya halkan fadhiista 6 bilood bay fadhiyeen waad garan kartaan iyadoo waqtigaa 1994 kolkii dowladnimada la dhisayay dadka oo aan wax badan haynin wafdi gaadhaya 600 oo qof oo dul fadhiistay magaalo oo intaa wax cunayaan oo geel loo qalaayo oo maxay haytay la suuriyeynayo taasna gobonnimadana way ku leeyihiin sacabka u garaac boorame anigu magacaan u aqaana waxaan u aqaanaa inay tahay madiinatu salaam waa Camp David-ka Somaliland weeye Camp David-ka Somaliland weeye haddaynan halkaa jiinka laynoogu soo xidhin haba yaraatee maanta dowladnimadan iyo qarannimadani waxa laala wax ka jir lahaa meesha munaasabadda intaasaan ka odhanaya waxaan soo dhaweynayaa wasiirada agaasimaha safiirka ex-wasiir my colleagues maxay haytay xisbiyada halka waxaan ka arkaa maanta kariimkii reer London aad iyo aad baan ayaan idinkana idiin salaamaya waxaan doonayaa iskuulkan inaan hal u idhaahdo runtii haddaad eegto wadamada horumaray waxbarashada labay kala qaybiyeen wixii academic kaba soo qaad maxaa Germany ay uga horumartay Yurubta inta kale waxay uga martay waxa weeye dadkeeda 70% farsamo gacmeed bay baraan 70% 30 bay u leexiyeen jihooyinka kale ee academiga inagu weligeed intii ilaa ma waqtigii kacaankii laba iskuul oo keliya nu lahay oo farsama labadiiba way naga burburay way naga xidhmeen iskuulkan anigu waa soo arkay runtii effortka ay haldoor gelisay iyo dadka la caawiyey waa effort aad iyo aad u ballaaran iskuulkanna aad iyo aad baa loogu baahan waxaynu u baahannahay inaynu carruurteenna ku jihayno farsamada gacanta sidii raggii horeba sheegeen maxay haytay waxa laga keenaa dibadaha farsamo gacmeed oo kale hadday tahay maxay haytay plumbingkii nijaaradii wax kastaba dibadaha aynu ka keenaa ama dowladaha jaarka carruurteennina way camal lahayd taasi waa inoo caqli xumo waxaan idinku baaqayaa caawa iyo goor kastaba awal bedelkeena inaga dhisanay oo wax caawimo dibadda inaga yimi ma jiraan iskuulkan aynu ugu horraysiino si ay carruurteennu ay u anfacdo oo ay maxay haytay ay wax ugu bartaan ayaynu u baahannahay caawa anigu siyaasad kala gelinayo saaxiibkay siyaasad buu yaro galayo ما يهينا في السياسة على ينقله وما هسنته السلام عليكم ورحمة الله ما يسوري وحن اللاوي عاود دولتي وين لتشوفها وهالدور كيدي وين لتشوفها وسير كيدي ماليتا أقاسمه وسير كيدي محنكي شرعي جدا هاي قوليا شيء شرعي جدا إيه لتشوفها عاود iskuulkani waxaan idinku baaqayaa maanta idinku maadaama golihii fulintaan nagala joogtaan
sidii dawladdu wax ula qaban lahayd iskuulka inaad farowga qabataan waanu idiin aqbalgalaynayna haddaanu xisbiyada nahay iyo haddaanu dadweynaha reer UK nahay iyo haddaanu dadweynaha Somalilandba nahay iskuulka inaad wax la qabataan ayaan idiin rajeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baad u mahadsan tahay runtii faan oo efare ka maqan dacaawa caweyseeda iyo wafdigeeda iyo mas-uuliyiinteedna dhammaanteedba way isku raagayna waa habeen farxadeed habeen diineed habeen qaaliya habeen 18 meeya waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyaa dhammaantiin bay ila soo dhaweysaan walaalkay aqoon-yahan walaalkay ka mid ah ururka haldoor runtii xubnaha ugu qaalisan ugu qiimaha badan leh هذه جارة مير كستبا كم وقضى وقت كستوى وحورك سلا قبلايو مبارك عمر إبراهيم أيام دوري نقصر مبارك سلو أدي سلو هذه بعض معصمة عيناوي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدحض قرنكا حزبية قرنكا شعب وينها مدن يعني يمن وينبوح ندك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي عمرون لها يلين كبرون بينتي ورئيسي باتري وحان marka hore u mahadnaqaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noo suurtageliyay inaynu madashan bilan ee quruxda badan isugu nimaadno waxa kaloo iyagana aan u mahadnaqaya dhammaan intii ka soo shaqaysay ee suurtagelisay inay noo qabsoonto xafladan quruxda badan ama munaasabadan kulmisay maalintii qarankeena oo ah taayno halkan isugu nimi ee ujeedada koowaad leh oo aan leeyahay dhammaanteen hambaliyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu tan iyo mid ka badan oo kuwa soo socdaba uu inagu simo kolley hadalka waa la googoosanaya laakiin waxaan jeclaa caawa inaan arrinta khayriga ah aynu halkan isugu nimiye labaysatan xafladda maalintii aynu la soo noqonnay xornimadeennii inaga luntay ama aynu doonaynay inaynu walaalaheen kula midowno iyada oo aynu dad iyo dunyaba lagu burburay laakiinse aynaan ku khasaarin aynu ku barannay walaaladeen marka waxaan leeyahay ilaahay haynoo adkeeyo ilaahay nabadgelyada haynoo adkeeyo intay naga dhimanna ilaahay baynu ka sugaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inoo dhammaystiro taasina waxay noqonaysaa iyada oo la isu tanaasulo iyada oo la is dhagaysto iyada oo dawladda oo ay wasiirkii uu hogaaminayo wafdiga uu fadhiyo in dulqaadkii lagu yaqaanay dawladda ay yeelato in kolle xisbiyada mucaaradka ah laga waayi maayo inay iyagu farta ku fiiqaan wax laakiinse waa in ay u dulqaataan u dhabaradaygaan qanciyaan laysu joojiyaa waa inaan la kala tashanay la wada tashadaa haddii aan la yidhaahdo taasi waa taas waxaan mar haddii wasiirkii maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire uu fadhiyo aan halkan ka xojeynayaa iyadoo ah on television ama telefaista inaanu uga fadhino haddii aan la yidhaahdo dawladda waan uga mahadnaqaynaa in ay wax nagala qabatay iskuulka in badan inay ka qayb qaadatay laakiin qayb laxaad la dhiman madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi isagoo ah gudoomiyihii xisbiga kulmiye ayaa wuxuu ballan qaaday haddii aan la yidhaahdo intaynu noolay aynu joogno inuu dhammaystiri doonaan iskuulkaas farsamada gacanta maantana waa madaxweyne qaranka loogow lagaaga fadhiya baanu leenahay madaxweyne iyo wasiirada waxaanu leenahay waanu idinka fadhinaa intaan waqtigu idinka dhammaana ayaanu doonaynaa in arrintaana la dhammaysaan haddii aan la yidhaahdo si aanu mar labaad idinku celinno haddii kale calaamatu su-aal baa meesha koraysa intaasi waa iga gaftan waxa nagu kalifay inaanu dugsigan farsamada gacanta bilowno annagoo urur yara oo waxa weeyaan
jiray gebigiisuba 8 sano waxaan gaadhayn markii aanu aragnay guddoomiyahayagii UK xamse jaamac iimaan oo halkan isaguna taagan guddoomiyihii guuda ururka asad yuusuf ismaaciil oo ku magac dheer madaale oo isaguna carriga maraykanka degan markii aanu aragnay ubadkeennii oo tahriibaya oo badda ku daadanaya oo waxa weeyaan markii ay iskuullada ka baxeen waxay ku shaqaystaan intii shaqo doonaysa ay waayeen ayaa waxaanu ka qiiroonnay ka murugoonnay ka damqannay ubadkeennaas ku leecanaya badda waxaanu isla garannay oo aanu go'aansannay inaanu dugsi farsamo gacmeed u samayno si looga fadhiisiyo ama looga hakiyo si dalkoodii iyo dadkoodii ay ka qulqulayeen oo ay u helaan skills ay ku shaqo tagaan ama ay waxa weeyaan salka ku dhigaanba tii alxamdulillah rabbilcaalamiin annagaa isku tashannay annagaa qaybtii ugu weynayd qaadannay waxaanu intaa ku soo gaadhsiinayna may ahayn wax meel kale nooga yimi waa sadaqadii aanu jeebada iyaga ka bixinaynay waxa mudnaanta koowaadna leh hablaha iyaga qaaliga haldoor oo aan marnaba iyagu naga daadin shidaalkii aanu halkaa ku soo gaadhnayba nayna ah mar walbana waxa weeyaan dhiirigelinta iyo waxa weeyaan arrinkaba nala garab taagnaan waxaanu midaynay maskaxdayadii muruqayagii iyo maalkayagiiba waxaana hubaala haddii aanu helno gacmaha kale oo Somaliland ummadeeda oo aan dawladda oo qura ahayna in riyadaas aanu ku riyoonay ay maalin aan fogeyn ay rumoobi doonto haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka baryayaa in uu ina waafajiyo khayrka waa taasoo waa arkaysaan farsamooyinka lagu baran doono haddii aan la yidhaahdo dugsiga farsamada gacanta ee maxamed mooga liibaan in yar baa ka harsan intaa yara ka harsanna waxaanu kala jeclaysannay inay magaceeda iyo maamuuskeedaba ay qaadato dowladdeenna maanta wasiirkana mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa Dr. Sacad Cali Shire haddii aan la yidhaahdo isagoo ku noqon doono madaxweynihiisii in marka uu dalkii ilaahay nabadqab ku gaadhsiiyo insha allah aanu warka ugu horreeya ka soo baxa aanu maqallo kaasoo dhammaan aanu ku tirsan doonaan ama ku tirsan doonaan Somaliland oo dhan iyadoo ay noqon doonto haddii aan la yidhaahdo isu soo dhoweynta dadka xisbiyada mucaaradka ah iyaga waxaan odhanayaa mid iyagana tan oo kale waa tii aynu wada ahayn waxaynu wada leenahay waxaynu kala leenahay kala jira waxaan leeyahay dawladda ayaan looga tegin oo aanay cidla ka helin wixii aynu wada lahayn haddii kale dadka shacabka markaad ay diidaan xisbiyadii inay wixii danta guuda kala qayb galaan dawladda dee waxa weeyaan cidda eedda yeelanaysa ama cidda meesha ku dhimanaysa waa shacabweynaha raalliha layga aado kolley hadalkii waan dheereeyey inkastoon ka jeclaa inaan caawa intaa ka sii badiyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan idiin mahadnaqayaa ilaahayna waxaan inooga baryayaa guul ifya aakhiraba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalkay runtii waraa loo yidhi taabtaabaday laba gacmood tabar ku yeeshaan hadday midigtu keli taagan tahay tahaar ma goyseen markaa gidigeenba waxaynu u baahanahay inaynu istaageero ma nasanaa haa maxaynu ku nasanaa waxaynu ku nasanaa dee marka hore muusigaa lagu nasan jiray soo maaha laakiin caawa way ka duwan tahay waxaan doonayaa dhinaca gabayada bal haddaynaan haddaba abwaan u yeedho abwaan suxufi waa editor waa wax kasta dee waxaan ku tilmaamayaa oo gudoomiyaha maxaa la yidhahdaa saxaafadda ah maxaa la yidhahdaa waxsan sheeg media baldig media waa sadiiqo faarax soo dhow tixgabaya waynu ku nasanaynaa dee isu dhow بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
marka hore waan islaamaya dhibaata waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad waxaan leeyahay horta nebiga ku saliya dhammaantiin inaynu muslimis xasuusino saliga nebiga waa waajib waynu soomanay waynu afurnay ilaahay rabadaanta fadligeeda iyo khayrkeeda hayna siiyo. waxaan malaynayaa waqtigan haystaa aad iyo aad buu yaryahay laakiin oo murtiyad iyo Soomaaliya xigmad ku salaysan kuna aroorta maalinta qaranimada Soomaaliland oo ah 18 sida xaqiiqadana waxaa la go'aamiyey 17 May magaalada Burco laakiin 18 qashibay odd number ayahay taariikhda dib loo raaco qaranimada Soomaaliland. waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. idinkuna noolaada maalinta qaranimada Somaliland ee 18 May lagu go'aamiyey magaalada madaxda labaad ee Burco 1991 waxaan filayaa inay ahayd maalin aad iyo aad u qiimo weyn una qaaliya una culus miisaan weyn leh iyadoo lagu jiro xasaasiyad dagaalo mid sokeeye iyo mid kaleba ayaa inta go'aan la gaadhay ayaa la iscafiyey. markii la iscafiyey baa la yidhi waa aynu isjeclaano ilaahay hayna jeclaane. maalin ciyaara maaha waa maalin daraf ilaa iyo bartamaha gobollada dhammaanba la iswada cafiyey. maalintii xaqiirkii iyo xaasidkii la tuuray nabad lagu xasilay, maalintii xusnayd ee xeer beegta talisay Burco lagu xaqiijiyey, xeer adag la gaadhay, gobonnimo xalaal iyo xaqeennii la helay, xushmad iyo wanaag badan dadku xoolka wada dhamay. xuska maalinta May weligii xasuusto xiisaheedu yuulubay ayaan leeyahay. maalinta May waa maalin qaaliya. caawa waxaan jeclaa halkan inay fadhido adnaa aadan oo had iyo goor ka dhawaaqisa kuna tiraahda Somaliland oo jirta ayaanay Soomaaliya jirin. murtiyeed tilmaamaya inay ahayd Somaliland qoom weligii jiray iyo qaran taagan baan nahay. quwadaha adduunka iyo qaramada midoobow qodobadii la rabay iyo qaynuunkii raacno dalla bilo ayaa nahay ummad qiimo leh. calanka qurxoon ee shahaadadu ku qorantay qotomada arkaysan kii qarankan weeyaan Somaliland qaran taagan weeyaan. quruun soo jireen oo qiso dheer labaan nahay qaaradaha iftiimee qaladaadka nacabow dastuurkii qorshayn loo qornay oo dhammaynay shacab qiimo la wacan iyo dowlad qaaliyaa timi calanka qurxoon ee shahaadadu ku qorantay qotomada arkaysan kii qarankan weeyaan Somaliland qaran taagan weeyaan. Somaliland qaran taagan weeyaan. qowmigii jiray iyo qaran taagan baan quwadaha adduunkiyo qaramada midoobo qodobadii la rabay iyo qaynuunkii raacno dalaqilo ayaan nahay ummad qiimadan leh. calanka qurxoon ee shahaadadu ku qorantahay qotomad arkaysan kii qarankan weeyaan. Somaliland qaran taagan weeyaan. Somaliland qaran taagan weeyaan. Somaliland qaran taagan weeyaan. waxaan leeyahay reer Somaliland noolaada isjeclaada ilaahay idin jeclaade. maalintii 19 ahayd 18 May sida isu cafideen isu jeclaateen isu cafiya isla jeclaada markaa is jeclaataan is cafidaan ayuu ilaahay idin barwaaqaynayaa oo horumar gaadhaysaan oo meel fiican gaadhaysaan. aad iyo aad baan u salaamaya wasiirada qaaliga ee ka yimid dalkii hooyo wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shire, wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda eegas wasiirba halkan fadhiya Maxamuud Aadan Jaamac Galaal. dhammaanba
madaxda xusbiyada qaranka oo caawa halkan ku dhan Somaliland oo dhan ku dhan farxad bay tahay waxaan leeyahay noolaada idinku noolaada Somaliland ha noolaato isjeclaada ilaahay ha jeclaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صديق وفارح هذه الموضوع محسن تحي